first battle was the Battle of Seringapatam in 1799. In this battle, he fought against the British but died in this battle. Today, Tipu Sultan is celebrated for his bravery and dedication. Many people mourn him as a symbol of resistance. His legacy lives on in history books and in hearts of those who admire his bravery and commitment to his homeland. Tipu Sultan was the first India's first missile man in freedom fighter. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. My name is Tejas Gowda. I am studying in 6th standard. My school name is Nalanda Residential International School. I am come from M. Sativara. I am tell about my Sanguli Rayana. Sanguli Rayana. ಎಲೆಯ ಪಿರಂಗಿ ತಾಯಿ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಸತ್ಯನ ನಿಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದು ನಿಮಗಲ್ಲ ನಮಗ ನಿಮಗ ಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಿಮಗೇನ್ ನಿಮ್ಮಂತ ಗಚ್ಚಿನರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇದು ಗಂಡದ ಕಿಚ್ಚಿನ ನಾಡೈತಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಗೂಡೈತಿ ಇಂಥ ನಾಡ್ಗ ನೀನ್ ಕೇಳ ಬಯಸ್ತಿ ಇಂಥ ನಾಡಗ ನೀನ್ ಕೈ ಬೆಳೆಸ್ತಿ ಉಳಿಯೋ ಆಸೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಉಳಿಸೋ ಆಸೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಜೈ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಜೈ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಈಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. My name is Shravasti. I am studying in 6th standard. My school name is Nalanda Residential International School. Indira Gandhi ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿನಲ್. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿ ಗುರುಕುಲ ವಸತಿ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ್. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಚೋಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ನಳಂದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ. ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. Good morning everyone. Myself Vishwajit Gowda. I am studying in 6th standard. Today is 14th November. We are celebrating Children's Day. I wish you all a happy Children's Day. Children's Day is observed in India. The birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. Thank you. My name is Gandharva Gowdayan. I am studying in 6th standard. Mahatma Gandhi ji. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೃಜನಾ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಗುರುಕುಲ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆಯಿಂದ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಾಕಿರುವ ಪಾತ್ರ ರಾಣಿ ವೇಲು ನಾಚಿಯಾರ್. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 3 ಜನವರಿ 1730ರಲ್ಲಿ. ಇವರು
ಈ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ರಾಣಿ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಗೌರವದಿಂದ ವೀರಮ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1796ರಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಿರೋ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Good morning to everyone. Myself Shreyas. I am studying in the standard. Today I am telling about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was the great freedom fighter in India. He was born on 23rd January 1897. His father name is Janakinath Bose. His mother name is Prabhavati Dutt Bose. He was Thank you. Myself Ashish Koda. I am studying in 6th standard in Nalanda Residential International School. I am Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on September 27, 1907 and was into a Sikh family in Lailapur district at present day Pakistan. They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not able to crush my spirit. Philosophy is the outcome of human weakness or limitation of knowledge. Thank you. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದು. ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಣ. ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Good morning to everyone. Myself Jindake. I am wearing Punjabian dress. Oh. Punjabian dress. And my school name is Nalanda Residential International School. Thank you. ಈಗ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಬೇಗ. ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳೋರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನಾಚಿಸ್ತಿ ಎಂಜೆ. ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಹಾಲ್. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ನಳಂದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಕೋಗಿಲೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಧ್ವನಿ? ಕೂ ಕೂ ಕೂ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಮರಿಯೂ ಸಹ.
ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಲೋ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ಹುಲಿ ಹಾಲಿದ್ದಂತೆ. ಆಡಿಯೋ ಬಂತು. ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫೋನಣ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನಾನು ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಮರ್ ರಜಾ. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವೇಷಭೂಷಣ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ. ಹಾಂ ಹೋಗ್ತಿ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ. Good morning everyone. My name is Mohammad Shahid sir. I am studying in 7th standard. My school name is JJ International School. I am talking about by Swami Vivekananda. ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ ಗುರು ಮುಟ್ಟುವವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಮರಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯಮಾಡಿ ಗನ್ಮಾನಗಳು ಪಿಎಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಭಾಗ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಎಗಳು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ತಾನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮೇಲೋಗಿ ಸರ್. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೋಗಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೈಡ್. ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸಹೋದರಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿರವರು, NSC ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ HM ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಗೋವಿಂದರಾಜುರವರು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಎಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ.
ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ನಮ್ದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತೆಗ್ದಿರೋದು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲೀಡರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹಾಂ ಸರಿ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ವೈಕೇಬಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ INTUC ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ತಂಡದವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸರ್ ಇದು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹರಿ 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 ಈಗ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ FDI ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. FDI ಗ್ರೂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. FDI ಗ್ರೂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ನಮನದಂದು ಇವತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಶಂಭು ಸೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರುತ್ತಾ ಆಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಜರ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಏನು ಬೇಡ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. Bulletproof jackets,
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಪದೇ ಪದೇ. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್. ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ ಬಾಲಮಂಚ್ರವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಸೇವಾದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. एक साथ वंदे मातरम शुरू करेंगे. ಆಯ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೇಜ್ ಲೈವ್ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡಿ. वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं. धन्यवाद. ಸೇವಾದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಪುಷ್ಪ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಂಟಲ್ ಲೀಡರ್. ಮಧು ಕೇಬಲ್ ಭಯ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸರ್ ಸೈಡು. ಹಲೋ ಸರ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೂವು ಹಾಕಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಡೌನಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬುಗ್ಗಣ ಬೆಂಬಡಣ ಕೆಳಗಡೆ.
ಬಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮಾತಾಡೋದು ನಮಗೆ ಹಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಮಂಚ್ ಶ್ರೀ ಮೈನುದ್ದೀನ್ HG ಇಂದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜವಾಹರ್ ಬಾಲ್ ಮಂಚ್ನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸೈನಿಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಹರ್ ಬಾಲ್ ಮಂಚ್ ಹಾಗೂ KPCC ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ G. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಚಿವರಾದ NS ಬೋಸರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ವಕ್ಫ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಾದ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಚಿವರಾದ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ K. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ HM ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಜವಾಹರ್ ಬಾಲ್ ಮಂಚ್ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. KPCCಯ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ VS ಸುದರ್ಶನ್ ಸಾಹೇಬರು, KPCC ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮುಳುಗನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ MLC ಆದ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾಹೇಬರು, ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಗೂ ಸಂಸದರಾದ GC ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ KPCCನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, KPCCನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜವಾಹರ್ ಬಾಲ್ ಮಂಚ್ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಭಾಗ 2020ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ಒಂದು AICC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜವಾಹರ್ ಬಾಲ್ ಮಂಚ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜೈ ಜವಾಹರ್. ಈಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿ ಆಯ್ತು ಮುಗಿದ್ಬಿಡು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ.
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರ ಮಂದಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಮಂಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕ ಹೇಗಿರ್ತದೋ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಹೇಗಿರ್ತದೋ, ಯೋಗ ಘಟಕ ಹೇಗಿರ್ತದೋ, ಇಂಟಕ್ ಹೇಗಿರ್ತದೋ, OBC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೋ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೋ, ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು, BBMP ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆಸಿ, ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಂದು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಸಿ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನು, ನಿಮ್ದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಟೂರು, ಎದುರುಗಡೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಹೇಗಿದೆ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಎಡಗಡೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂದಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ PSCಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು, ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, HIL, ITI, BL, BML ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆದ್ಯತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕೊಟ್ರು, ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ. ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಶೂಸು, ಸಾಕ್ಸು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2000 CSR ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 5-6 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 50-60 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ
ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 2,000 ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ CSR ಶಾಲೆಗಳು ಬರೀ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಟೌನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆ CSR ಶಾಲೆಗಳನ್ನ 5 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬದುಕುವ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ತೊರೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಮ್ಮ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೇಳಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜವಾಹರ್ ಬಾಲ್ ಮಂಚಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವ ಮಿತ್ರರೇ, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ, ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ದಿನ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಬಹಳ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಹರೂರವರು ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ನಾಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರದ
ಇಸ್ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1900 ಇಸ್ವಿ, ಆ ವರ್ಷ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ವರ್ಷ, ನೆಹರೂರವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ವರ್ಷ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಯಾರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ವರ್ಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ವರ್ಷ, ಮತ್ತೆ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ವರ್ಷ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ವರ್ಷ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ವರ್ಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಜನಿಸಿದಂಥ ವರ್ಷ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊಘಲರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೇನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ವೈಚಾರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜವಾದದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ, ಮಿಶ್ರ ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ನೆಹರೂರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೆಹರೂರವರು ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆಹರೂರವರನ್ನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೆಹರೂರವರನ್ನ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ನೆಹರೂರವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು. ಈಗ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಇದ್ದಾಗ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಇದ್ದಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸೊ
ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೆಹರೂರವರು ಏನೇನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ, BJPಯವರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ರು. ನೆಹರೂರವರು ಸಂವಿಧಾನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಯಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ HAL, HMT, BEL, BHEL, IISc, ITI, ಎಂಥದ್ದು ITI, ITI ಕಣೆಯ IIT, ಸಾರಿ IIT. ಇವೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಐನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಟೀನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಡೆಯ ಕೂತಿಗೆ ನೀನು ITI ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಣಿಯರು, ವಿವಿಧ ಸೈನಿಕರು, ವಿವಿಧ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ವೇಷ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವರು ನೆಹರು ಕುಟುಂಬ, ಇವರು ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿದಂಥವರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ದೇಶನ ವಿಕಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಥವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ, ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ರೂವಾರಿಗಳು ಯುವಜನರೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಹರು ಕುಟುಂಬದ ಕೊಡುಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಪಾರ. ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತವರು, ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು. ಈ ಥರ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು BJPಯವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. 1942ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಗಡೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಭಾಳ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ BJPಯವರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೀತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು BJPಯವರು, RSSನವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಾವು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರು? ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರ? ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಅದರಿಂದ ಅಂಥವರ ಬದುಕು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಾರಿದೀಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅವರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವತಿಯರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಿಕಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೃಜನಾ B10 ಗುರುಕುಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ for state, national and international level model finalist contest. Nityashri Nityashri selected for national in athletics. Give the certificate. Bhuvana M volleyball athletic. Dhanyashri M got first place in national level. Tejashwini national level. Falkia Khan, Mahin Taj, Nabuviya, Fida ul Fatima, Kausar Taj, Pranati Ji. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡು ಆಯ್ತಾ? Minal DR, Dhanyashri, Harishri M, Udbhava Kumar M, Nihal Gowda, Kamar Raza, Malika Iram, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಆಗೋದು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೇವಾದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. ಸೇವಾದಳದವರು जल्दी आओ शुरू करना राष्ट्रगीत सावधान, एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. धन्यवाद. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ.